നമ്മളെന്താ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? മൊഡ്യൂൾ 3 അല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മൊഡ്യൂൾ 2 അല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പറയാം പിള്ളേരെ, പറയടാ. So today I'm going to give you a summary of second module. So first I'll give you a brief description, brief introduction about what we studied in our previous module. Okay. So okay. So this where we started, we were discussing about data pre-processing, right? Well, നമ്മുടെ data pre-processing വെച്ചിട്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത് അല്ല? എന്താ, which are the main steps in data pre-processing? Tell me which are the main steps present in data pre-processing. Anyone, please. Now we are going to summarize the second module. So you should get an idea about what you have studied and what are things you have to study as important for your final exam. That's why I'm asking you. So we started with data mining pre-processing steps. Why we need pre-processing? എന്തായിരുന്നു pre-processingന്റെ നീഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് pre-processing is important? എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരത്തെ? Why we need pre-processing? ശരത് കേൾക്കുന്നില്ലേടാ? ഹരിത, മൃദുല, ശബ്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, അനുശ്രീ കേൾക്കുന്നില്ല? അനുശ്രീ ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? യെസ്. What are the main steps in pre-processing? Or why we need pre-processing? Pre-processing means it is data cleaning and data integration. Exactly. So in real world there is a huge amount of data is present. So in order to make the data to be useful for us, what we have to do is like we have to clean the data, right? Or we will call it as data pre-processing. Which are the main steps in data pre-processing? You need to clean the data, you have to integrate, you have to transform, you have to reduce, then you have to do the discretization with the data. That is the process, right? And then what is the need of data pre-processing? Because real world data are dirty. In order to make it proper and relevant for us, we have to clean it. So what and all type of cleaning we have to do? You have to clean incomplete, noisy and inconsistent data, right? So this is the major steps or major forms in data pre-processing. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ, ഈ ഡയഗ്രാം. അത് ആദ്യം ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ കുറേയധികം ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. യു ആർ മേക്കിംഗ് ദ ഡാറ്റ ടു ബി ക്ലീൻ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് യു ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു വൺ എൻറ്റിറ്റി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ടു അനദർ റേഞ്ച്. ദെൻ ഡാറ്റ റിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, ഇതാണ് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. use the two methods below to normalize the following group of data: 100, 200, 300, 500 and 900. Use the min-max normalization by setting minimum value to 0 and maximum value to 1. And also do the set score normalization. Okay, just note down this question.
use the two methods below to summarize the group of data. Given this group of data, we have to find set score normalization as well as min max normalization. Okay, note ചെയ്തില്ലേ? എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം? എന്തായിരുന്നു min max normalization set score normalization ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ? ഞാൻ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല, നേരെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണേ. ദിസ് ഈസ് min normalization. ഇത് എവിടെ വരുന്നത്? ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്. ഇതിൽ min max normalization ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ v dash is equal to min max ആണ് എഴുതാമോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ചെയ്യാൻ? അറിയെങ്കിൽ അറിയാന്ന് പറ പിള്ളേരെ. അറിയാവോ? ഹലോ, യെസ് അറിയാം. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയണോ? അറിയാം, ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യട്ടെ. അസൈൻമെന്റ് ചെയ്താ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി, ഗുഡ് ഗുഡ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാ. വി മൈനസ് മിനിമം ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മാക്സിമം ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മിനിമം ഓഫ് എ, ന്യൂ മാക്സ് ഓഫ് എ, ന്യൂ മിനിമം ഓഫ് എ. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ? 100, 200. 100 ആണ് മിനിമം, 900 മാക്സിമം. ന്യൂ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 0യും ന്യൂ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം. അത് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യാത്തൊരു ഇനി ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് attribute selection methods. Next is attribute selection methods in decision tree. Actually attribute selection method decision tree എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ attribute selection methods പഠിച്ചില്ലേ? ഏതൊക്കെയാ? forward selection, backward elimination, then hybrid approach, combination of forward selection, backward elimination പഠിച്ചില്ല. അതാണ്, പക്ഷെ അത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതപ്പോൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പോർഷനിൽ വരുന്നതാ. Okay, now see this. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ, ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോട്ട് ഓൺ ദ fourth question. The following data is given in the increasing order of the attribute age. Okay, you have to do the smoothing by bin boundaries to smooth this data using bin depth 3. Okay, do this first. Note down the values: 13, 15, 16, 16, 19. ഇതിൽ സ്മൂത്ത് ബൈ ബിൻ ബൈ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞേ? അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ? അറിയാമോ പിള്ളേരെ? ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഐ കനോട്ട് സീ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. So if you are switch on your mic and giving me response, it will be better. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നറിയാവോ? ഷബ്ന, ശ്രീരാജ്, ജാസിം, ഫജർ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. എത്ര ഇവിടെ ഡെപ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ബിൻ ഡെപ്ത്? 3. Okay, so what we have to do? bin 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ വരും? 13, 15, 16. bin 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 16, 19, 20. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമുള്ള 3 വാല്യൂസ് 20, 21, 22.
20, 21, 22 വരെ. 22, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 30. ഇത് ബിൻ 3, ബിൻ 4, ബിൻ 5 ആയി. 30 വരെ അല്ലേ. ഇനി 33, 33, 35. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് സെയിം പ്രോബ്ലം, സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ഈവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 35, 35, 36. അടുത്ത 40, 45, 46, 52, 70. എവിടെയെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. അപ്പോൾ 9 ബിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടതാണല്ലോ. എവിടെയോ ഒരു വാല്യൂ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? എവിടെയാണ് വാല്യൂ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഫസ്റ്റ് ബിൻ ഇസ് ദിസ് വൺ. 13, 15, 16, 16, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 25, 25, 25, 25, 30, 33, 33, 35, 35, 35, 36, 40, 45, 46. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സ്മൂത്ത് ബൈ ബിൻ ബൈ ബൗണ്ടറീസ്. ഇതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെ ബിൻ ബൈ ബൗണ്ടറീസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ബിന്നും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫജർ, ടെൽ മീ ദ bin 1 values after bin by boundaries. Hello? ക്ലാസ്സിലില്ലേ? ഫജർ ഇല്ലേ? ഫജർ CP. Are you able to follow my class? Abhilash. Give me the answer for this. After bin boundaries, what will be the resultant value in bin 1? എങ്ങനെയാ bin by boundaries ചെയ്യുക? 14.6. bin by boundaries ആണ് ഇത്. bin by boundaries. അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറയും പിള്ളേരെ. 13, 16, 16. Yeah, correct. That is the value. 13, 16 and 16 ആണ് bin 1 വരിക. എങ്ങനെ വരും അത്? 13, 16 and 16. How you are getting 13, 16 and 16? Because 13 is the lower boundary, 16 is the higher boundary. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. This value closely related with which value? 13 minus 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 16 minus 15 1 ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ 13, 16, 16 ആക്കി മാറ്റും. ഇനി bin 2 ആണെങ്കിലോ? bin 2. Sixteen, 20, 20. Yeah, correct. 16, 20, 20. അടുത്താണെങ്കിലോ? 20, ഇതിൽ 21 ആയാലും 22 ആയാലും 20 ആയാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെ വരാം. So you just write it with 20, 20, 22.
bin 3. Now what about bin 4? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നോ ഡിഫറൻസ്, റൈറ്റ്? 22, 25. ഈ വാല്യൂ ഇത് തന്നെയാണ്. അടുത്തതോ ബിൻ 5 എന്ന് പറയുന്നതോ 25, 25, 30. വാട്ട് അബൌട്ട് ബിൻ 6? Again 33, 33, 35. What about bin 7? ബിൻ 7 എന്താ വരിക? bin 7. Bin, what is the value of bin 7? 35, 35, 36. What about bin 8? Jasim, give me the answer for this. What is the value of bin 8 after bin by boundary? Good answer. ഇല്ലേ, ആൻസർ ഇല്ലേ? Jasim, okay. 40, 45 and 46. Okay. 40, 45 and 46 ആണ് വരിക. അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരിക? 40, 45, 46 എങ്ങനെ വരിക? ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. ലോവർ ബൗണ്ടറി എത്രയാ? 40. അപ്പർ ബൗണ്ടറിയോ 46. 45 നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? 40ലേക്ക്. What about 9th one? 50 to 70. I guess ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു വാല്യൂ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വെച്ചാൽ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 27 വാല്യൂസ് വരുന്നില്ലേ? ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 27 വാല്യൂസ് ഇല്ലേ? 3, 6. ഇല്ല മിസ് 26 ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ബിൻ 9ന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? 2 വാല്യൂസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, 50 ലോവസ്റ്റും 70 ഹയസ്റ്റും. ബൗണ്ടറി തന്നെ, ആ വാല്യൂസ് തന്നെ അവിടെ വരും. ഇതേ സാധനം ബിൻ ബൈ മീൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ബിൻ ബൈ മീൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ഇതല്ലേ നമുക്ക് അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിൻ ബൈ മീൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 4 + 8 + ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ബിന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആദ്യത്തെ കേസ് എത്ര വരിക? 4 + ഇതെങ്ങനെയാ ബിൻ ബൈ മീൻ കിട്ടിയത്? എങ്ങനെയാ 9 കിട്ടിയത്? ആദ്യത്തെ തന്നെ മീൻ എത്രയാ? 4 + 8 + 9 + 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? +12 + 9 + 15 36 എന്ന് കിട്ടും.
36/4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിന് പകരം എല്ലാം 4 പ്രാവശ്യം 9 വരും. അടുത്ത കേസ് ആണെങ്കിലോ ഇത് തന്നെ 21 + 24 + 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിന്റെ ആണെങ്കിലോ ഇനി ഇതിന്റെ മീൻ എത്ര വരിക? ഇത് ബിൻ ബൈ ബൗണ്ടറി. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബിൻ ബൈ മീൻസ് എന്നും കൂടി ചെയ്ത് സ്മൂത്തിങ് ബിൻ ബൈ മീൻസ് എത്ര എന്നിട്ട് വാല്യൂ പറഞ്ഞേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. ആദ്യത്തെ ബിന്നിന്റെ മീൻ എത്രയാ? Why you people are not answering? What is the bin value of, what is the bin by means value in bin 1? What is the mean value of bin 1? bin 1 പറയൂ. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. 13 + 16 + 16 divided by 3. 32 42 45 45/3 വെച്ചാലേ എത്രയാ? What is the value of 45/3? It is 15, right? So you will get bin 1 as 15, 15 and 15. Now find the value of bin 2. (56/3) എന്ന് വരും അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? 20, 40, 50, 56/3 എന്ന് വെച്ചാൽ 18. അടുത്തതോ 18.6 round it to 18. അടുത്തതോ 20, 20, 20, 40, 60, 62/3 വരും. ഇത് 20.66 വരും. 20 എടുക്കുക. അടുത്ത 72 അല്ലേ വരും? 24 എന്ന് വരും. ബിൻ 3 24 24 24. മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ബാക്കി എഴുതണ്ടല്ലോ, ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ അല്ലേ? അല്ലേടാ? ഓക്കെ. ശരി. സോ shall I wrap this? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? The following data is നമുക്ക് നോർമലി ചോദിക്കുക. You are given with the data. This is of age. You have to sometimes they may ask partition by equal partitioning ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ. ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി പാർട്ടീഷനിങ് കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലൈഡിലെ? എങ്ങനെ ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി പാർട്ടീഷനിങ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് പന്ത്രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളത്. 12 വാല്യൂസിനെ ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 ഉള്ള 3 ബിന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുക? അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ബിന്നിന്റെ വിഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബിൻ വാല്യൂ എസ് 3 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ചിലപ്പോൾ തരാതെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. what is the next one? അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ്. യൂസ് സ്മൂത്തിങ് ബൈ ബിൻ ബൈ ബൗണ്ടറീസ് ടു സ്മൂത്ത് ദിസ് ഡാറ്റ യൂസിങ് ബിൻ വിത്ത് 3. ഹൗ മൈറ്റ് യു ഡിറ്റർമിൻ ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് ഇൻ ഡാറ്റ? എങ്ങനെ ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക?
ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം 50 to 70 വരുന്ന കേസിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ 52, മിനിമം വാല്യൂ 52, മാക്സിമം വാല്യൂ 70 ആണ്. റൈറ്റ്? മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താം, ക്ലസ്റ്ററിങ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂസ് മൊത്തം ഇത്രേ വരിക. ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി lying outside somewhere here. All these are considered as outliers in case of clustering. So that is a way of finding determining outliers in the data. And what are the other methods that are therefore other methods are there for data smoothing? Data smoothing ന്റെ other methods ഏതൊക്കെയാ? Hello? What are the other methods for data smoothing? നോക്കൂ, സ്ലൈഡിൽ നോക്കൂ. സ്മൂത്ത് ബൈ മീൻസ്, സ്മൂത്ത് ബൈ ബിൻ മീഡിയൻ, സ്മൂത്ത് ബൈ ബിൻ ബൗണ്ടറീസ്. ഇതാണ് സ്മൂത്തിങ്ങിനുള്ള അടുത്ത രണ്ട് ടെക്നിക്ക്. നമ്മളിപ്പം ബൗണ്ടറീസാണ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് മീനും കണ്ടുപിടിക്കാം, മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കാം. ദീസ് ആർ ദ അതർ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡാറ്റ സ്മൂത്തിങ്. ഓക്കെ, 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പം ബിൻ സ്മൂത്തിങ് ബൈ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ചെയ്തത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീനും കണ്ടുപിടിക്കാം, മീഡിയനും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, hope all of you are clear with the 11th question. Now we will move on to the second question, that is 12th question. What is that? Explain the following procedures for attribute subset selection. അതിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? attribute subset selectionൽ 3 മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ, സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷൻ, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷൻ. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ട, ഈ 4th ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ 12th ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം ആണ്. ആട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷനും ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്. അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 3rd മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ എങ്ങനെയാ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക. വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഡൂയിങ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ? ഈ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ എവിടെ വരുന്നതാ? നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ വരുന്ന കേസിൽ വരുന്നതാണത്. ഉണ്ടോ? ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ യു ആർ സ്റ്റഡിങ്, വി ക്യാൻ ഡു ദ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ബൈ ആട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ ടെക്നിക്. അതിൽ വരുന്ന 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാ? സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ, സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷൻ, കമ്പൈനിങ് ബോത്ത് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ ട്രീ. ഇതിൽ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക? നോക്കിയേ, ഈ ട്രീ നോക്കിയേ. ആദ്യത്തെ ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് എൻറ്റയർ ആട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വിൽ ബി ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ ആണ്. സോ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ നൾ സെറ്റ് ആൻഡ് while moving forward you will add each attributes one by one. Now what about backward elimination? You will start with the entire set and you will remove the redundant or irrelevant attribute set from the list. Now what decision tree will do? It will create a tree based on the decisions. That is A4, class A4 ആണെങ്കിൽ I'll check whether this belongs to S ആണെങ്കിൽ A1 ലേക്ക്, no ആണെങ്കിൽ A6 ലേക്ക്. So finally this belongs to class 1. അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല, ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എസും ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോയും. കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകാർ, ഇത്ര സാലറിയുള്ള ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ അതെന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക? വെദർ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എബവ് ബിലോ 30 ആണോ നോക്കും. എസ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇൻകം ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇൻകം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 35 ആണോ നോക്കും. ആണ് 35K ആണെങ്കിൽ യെസ്.
ഇനി 35K അല്ലാത്ത കേസിൽ നോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ വരക്കുക. അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സെറ്റ് സെലക്ഷൻ മെഷേഴ്സിൽ വരിക. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ ആയോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. റിയൽ വേൾഡ് ഡാറ്റ ആർ ടെൻ ടു ബി incomplete, noisy and inconsistent. What are the approaches adapted to clean the data? നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ഈ സ്ലൈഡിൽ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഇതൊട്ടിട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ, മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ദ ട്യൂപ്പിൾ, ഫില്ലിംഗ് ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ്, അതൊക്കെ. പിന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ദിസ് വൺ, then how to handle. If it is noisy data, these are the methods. You can go for binning, regression and clustering. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ല, 5 മാർക്കിന് വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ what you can do, missing global constant, missing the data manually. Noisy data, inconsistent ആണെങ്കിൽ you can do binning, regression, log linear analysis. കണ്ടാ, how to handle noisy data, binning, regression, clustering, then human and computer inspection. So these are the methods. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബി പാർട്ട്. ഇപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ലാസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 2020 അടുത്തുള്ള സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് 4 ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 4 ഡെഫിനേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 4 ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചില്ല, അത് തന്നെ പഠിക്കണേ. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി 4 മെത്തേഡ് ടു ഹാൻഡിൽ മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഇൻ എ ഡാറ്റ സെറ്റ്. മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക? മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസിനെ വിച്ച് ആർ ദ 4 മെത്തേഡ്സ്? Missing data, ignore the tuple, fill the missing values manually, global constant, use the attribute mean. ഈ 4 മെത്തേഡാണ്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 മെത്തേഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഗ്നോർ ദ ട്യൂപ്പിൾ, ഫിൽ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ്, യൂസിങ് ഗ്ലോബൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണ് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റേഴ്സിന്. ഇനി മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോയ്സി ഡാറ്റ ആണെങ്കിലോ, ദീസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, what is the next question? എൻട്രോപ്പി ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സപ്പോസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 15 സെയിൽസ് പ്രൈസ് റെക്കോർഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ 5, 10, 13, 15 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോ ദ 3 bucket EQ width histogram and 3 bucket EQ depth histogram. പിന്നെ ചോദിച്ചതാണ് how you can do the numerosity reduction. ഇതിൽ സി പോർഷൻ ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ. ഇത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് ഇത് മിൻമാക്സ് നോർമലൈസേഷൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂമറോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഏതൊക്കെ ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമും പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പണന്റ് അനാലിസിസും.
ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസും അത് ഈ 4 മെത്തേഡ്: ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ്, റിഗ്രഷൻ, ലോഗ് ലീനിയർ അനാലിസിസ്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ്. ഈ 4 മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഹൗ ടു ഡു ദ ന്യൂമറോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരക്കാം. ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഈക്വൽ വിഡ്ത്ത്. Question number B. Just note down this question. Suppose a group of 15 sales price records have been given. What are the methods for doing equal frequency and equal width bin, equal depth histogram? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാ. ഓക്കെ, so please give your attendance. പ്രശ്നമാണോ? അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അമൽ, അൻസബ്, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുൽ ദിനേശ്, ഇത് സത്യപാൽ, സത്യപാലില്ല, ഫിബിന, ഫജർ, ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല, ജാസിൽ, റമീസ്, ശരത്, സർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ദിതിന, അദിത, അമൽ, സന്തോഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ only Atul Satyapal is absent, right? Okay, stop here. We'll continue the next module in next class. Okay, thank you.